ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీళ్ళందరూ పాపులర్ అండ్ ఫేమస్ పర్సన్స్. సో నౌ we'll organize a session. So I want all these famous Instagrammers to talk about how Instagram can be used for a publicity or branding of a person or an individual or even an organization. I think you got my point, right? Instagram వాడి ఒక వ్యక్తి యొక్క బ్రాండింగ్ కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీమా గున్నాని, రైట్? సో షీఈ్ a person, she's a food blogger. How she branded herself. So like that, we just have a talk session for 20 minutes. Make your own points. How Instagram can be used for branding of a person or an individual or an organization. Okay? So we'll take your points into consideration. Okay? So I want Seema to start the session. Hi everyone, this is Seema and I'm a food and travel blogger by the name Panda Reviews, and it's the same name on Instagram and my blog. So initially I started Panda Reviews for the love of food. I love eating, as you all can see. So I thought, why not make a career out of it? So whenever new places opened in విజయవాడలో ఎప్పుడైనా ఒక కొత్త రెస్టారెంట్ వచ్చినా, ఒక కొత్త బ్రాండ్ వచ్చినా, ఏదో ఒక కొత్త బండి కూడా వచ్చిన ఫుడ్ది, నేను వెళ్ళి ఐ ఆల్వేస్ గో అండ్ ట్రై. And after trying it, I suggested to people what is nice, what is not nice, and I posted on my Instagram. So I started like this, and slowly a lot of people started following me, started asking me, okay, I want to have a nice brownie, where should I go? I want to try a new dish, what are the new places? So this is how I started. And I think about branding and about growing on Instagram, the main point is consistency. So just ఒక్కసారి వెళ్ళి 2-3 times చేసి వచ్చి పోస్ట్ చేస్తే గ్రోత్ రాదు. You have to do it continuously. You have to make sure that you are engaging with your audience regularly, at least a pattern like I post twice a week. So it has to be consistent. It has to be genuine. The content quality should be good. Like the main factor for growth is quality of content. So adi main focus undali, and that's the main point, I guess, initially. And after that, slowly people who connect with you, any food lovers, any travel lovers, they automatically will know about you and start following you. And specific to Instagram, one thing is hashtags. So on Instagram, hashtags are very popular. So you have to use the right hashtags to reach out to the right audience. Thank you. So we'll have talk from the other Veena garu. So according to Seema, hashtag proper ga pedite ekku mandiki veltundi. That is the main point, right? Yeah. So we'll ask Veena. So give us your point about Insta. How you can make a brand of any person or an organization. Okay, so I'm Veena. And I'm working in one of the MNC as a software, and I have a startup called Multi Arts. అందులో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కిల్స్ని మేము నేర్పిస్తాం. అంటే ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఎలా వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో కమింగ్ టు ద టాపిక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ ఏ సోషల్ మీడియాలో అయినా బ్రాండింగ్ చేయాలంటే పోస్ట్ చేయడానికి ముందు ఆ వీడియో మనం చూస్తే ముందుకు మాకు అది నచ్చాలి. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు లవ్ అ వీడియో అనమాట. అది చూడగానే ఆ పర్సన్ మీరు కాదని ఒక థర్డ్ పర్సన్ లాగా చూసి మీకు మీరు కామెంట్స్ ఇచ్చుకోవాలి. అంటే ఎలా ఉంది, చూడగానే మీకు ఓకే అనిపిస్తుందా, కంటిన్యూ చేయాలనిపిస్తుందా, మిస్టేక్స్ ఎతుకుతున్నారని ముందు మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని క్వాలిటీ పెంచుకొని మీరు పోస్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా మీకు జెన్యూన్ ఫాలోవర్స్ వస్తారు. సో నేను ఇప్పుడు ఒక స్మాల్ స్టోరీ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అంటే రీసెంట్గా మా ఫ్రెండ్కి పెళ్ళయింది. తనేంటంటే పాస్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఫేస్బుక్లో ఒక పర్సన్తో చాట్ చేసేది. ఇద్దరికి ఏం పరిచయం లేదు, జస్ట్ ఇంటర్న్షిప్లో కలిసారనమాట. అలా కలిసిన తర్వాత వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు, అండ్ వాళ్ళ మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయింది. లవ్ చేసుకొని పెళ్లి చేసుకున్నారు. సో పెళ్లి చేసుకున్న 1 weekకే తెలిసింది ఏంటంటే హీఈస్ నాట్ వాట్ హీఈస్, అంటే అన్ని అబద్ధాలు చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నారని. నౌ షీ ఈస్ డైవర్స్డ్. సో ఆల్ గర్ల్స్ ఒక కమిట్మెంట్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదన్నా ఒక రిలేషన్షిప్ కమిట్ అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫేస్బుక్తో. సో నేను ఈ మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. సో వెరీ గుడ్ పాయింట్, Veena. So I want the other person to give her statement about your point.
Yeah, please. సో హాయ్ గైస్, ఐఎమ్ పూజిత ఎల్మంచ్లీ. నేను లెక్చర్ ఇవ్వను, దయచేసి ఎక్కువ ఇన్ని మినిట్స్ తీసుకుంటానని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. సో ఏం చేసినా మనకు అది యూజ్ చేస్తున్నామా మిస్యూజ్ చేస్తున్నామా అనే ఐడియా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన వల్ల ఒకళ్ళు హర్ట్ అవ్వరు అండ్ ఒకరిని మనం హర్ట్ చేయం కూడా. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్యాడ్ కమెంట్స్. ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే కాదు, టిక్టాక్లో కూడా మీకు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు దాంట్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కమెంట్స్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి. అది మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ చేసుకుంటే మీరు ఒకరిని వాళ్ళు ఏం కమెంట్ చేశారు అని ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు. అండ్ ఇంకొకటి ఇన్స్టాగ్రామ్ వల్ల కానీ యూజ్ ఏంటంటే, అంటే నేను ఎక్కువ ఇన్స్టాగ్రామ్ చేస్తా కాబట్టి యూజ్ దాని గురించి మాట్లాడాలి. ఐ డోంట్ నో అబౌట్ టిక్టాక్. సో బ్రాండింగ్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. కానీ చాలామంది ఇన్స్టాగ్రామ్లో లైక్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ చేస్తూ మనీ పే చేయించేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ అవి ఫేక్ అకౌంట్ అంటే లైక్ బ్లాక్ చేసేస్తూ ఉంటారు అనమాట, మనీ పే చేయించేసుకొని. ఇది నేను చాలా మంది దగ్గర నుంచి విన్నాను అండ్ 2-3 కూడా నేను సాల్వ్ చేశాను. అలాగే ఫేక్ అకౌంట్స్ కూడా చాలా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం ఏది చేసినా ఒక స్టెప్ తీసుకునే ముందు ఆలోచించి తీసుకుంటే చాలా బెస్ట్. అండ్ అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఈవెంట్ స్టార్ట్ చేశాను నా మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఒక 6 monthsకి, కన్యక ఈవెంట్స్ అని చెప్పి. నాకు అది ఎంత యూస్ఫుల్ అయిందంటే లైక్ నా ఫాలోవర్స్ నుంచి నాకు చాలా ఈవెంట్స్ వస్తున్నాయి, అది చాలా యూస్ఫుల్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యూస్ టు గో త్రూ పెయిడ్ ప్రమోషన్స్, ఇవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. మన బిజినెస్ కాకుండా వేరే వాళ్ళ బిజినెస్ కూడా మనం హెల్ప్ చేస్తున్నట్టే. ఏదో మనీ తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా మనం ఒకరికి యూజ్ అవుతున్నాం అంటే అది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ అని నా ఫీలింగ్. సో దేన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలిసిన రోజు అంతా బాగానే ఉంటుంది. మీరు అన్ని హర్ట్ అయిపోయి స్ట్రాంగ్గా లేకపోతే మాత్రం బాధపడుతూనే ఉంటారు. సో బీ స్ట్రాంగ్ అండ్ స్టబర్న్. Okay. Thank you, Pooja. Please pass on the mic to the. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్, మై సెల్ఫ్ శిరీష. యా, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎలా యూజ్ చేయాలో అడిగారు కదా, హ్యాష్ ట్యాగ్స్, ప్రమోషన్స్, కొలాబరేషన్స్, ఎవ్రీథింగ్. కొంతమంది ఎలా అంటే భయపడుతూ ఉంటారు, లైక్ ఇది ఫేక్ అకౌంటా, రియలా, పిక్స్ మిస్యూజ్ చేస్తారా, అది ఇది అనేసి. లైక్ ఎఫ్బీలో ఎలా జరుగుతుందో ఇన్స్టాలోనూ అలా జరుగుద్దా అనేసి. బట్ ఇట్స్ రాంగ్. ఇన్స్టా ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్. వీ కెన్ డూ ఓవర్ హియర్ కొలాబరేషన్స్, బ్రాండ్స్, ఇంకా మీకు చాలా చాలా బ్రాండ్స్ తెలుస్తూ ఉంటుంది. లైక్ ప్రమోషన్స్ చేస్తూ ఉంటాం, పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డన్. ప్రొఫైల్ అప్డేట్ ఎలా అంటే మీరు ఏ పిక్స్ అన్నా పెడతారు కదా, ఫస్ట్ పిక్స్ పెట్టే ముందు థింక్ వన్స్, ఇది పీపుల్కి నచ్చుద్దా, లైక్ ఎలా ఉండిద్ది, పోస్ట్ చేస్తే ఎలా లైక్స్ వస్తాయి, వ్యూస్ ఎలా వస్తాయి. కొంతమంది ఇష్టం వచ్చినట్టు పెడతా ఉంటారు వ్యూస్ కోసం అనేసి, ఎందుకు పెడతారో తెలీదు. బట్ పద్ధతిగా ఉంటే ఓకే ఫైన్, ఇది మనకు నచ్చుతుంది అనేసి పెడతా ఉంటారు. అండ్ ఐ లైక్ దిస్ థింగ్. ఇంకా బ్రాండ్స్ ప్రమోషన్స్ అంటే ఒకరికి జెన్యూన్గా రివ్యూ ఇస్తున్నట్టు, మనది మనం యూస్ చేసుకొని మనం ప్రోడక్ట్స్ మంచిగా ఉంది ఓకే అని చెప్తున్నట్టు కాదు. వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చి ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వాళ్ళు బ్రాండ్స్ యూస్ చేసి ఇంకొకరికి చెప్తున్నట్టు. థ్యాంక్ యూ. Thank you, and pass the mic to the other participant, please. హలో అండి. Yeah, tell us how Insta made you popular or how you branded yourself. సో నా పేరు విక్కీ అండి, అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. యాక్చువల్గా అయితే నా కట్అవుట్కి వచ్చి చెప్తే ప్రమోషన్, నేనే పెద్ద ప్రమోషన్ అనుకుంటున్నా నేనైతే. సో యాక్చువల్గా వచ్చేసి ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది ఎట్లా అంటే మనకి టాలెంట్, స్కిల్ ఎంత యూజ్ అవుతుంది, ఎంత మనం ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నాం అనేది కావాలి. యాక్చువల్గా నాకు ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగిందండి, చెప్తాను అది. యాక్చువల్గా నేను రౌడీ బేబీ సాంగ్ చేస్తే అది స్టార్టింగ్ జస్ట్ ప్రమోషన్ చేపిద్దాము, జనాలకు రీచ్ అవ్వాలి, తెలియాలి కదా అనేసి చేసిన జస్ట్ ఒక 2 daysకి నాకు కొంతమంది ఛానల్స్ వాళ్ళు, ఐ మీన్ పేజెస్ వాళ్ళు రీచ్ అయ్యారు. ఇట్లా మేము ప్రమోట్ చేస్తాం, మీకు పే ఇస్తారా, యూట్యూబ్లో కానీ పే ఇస్తాను. వాళ్ళకి నేను ఒకటే చెప్పా, నా కంటెంట్ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది, నాకు ఏ విధమైన హెల్ప్ వద్దు, ప్రమోషన్ వద్దు. ఎందుకంటే అంటే బడ్జెట్ కాదు నా సాంగ్లో, నేనే నా బడ్జెట్ అని నేను ఫిక్స్ అయ్యాను. ఫిక్స్ అయినా జస్ట్ 1 weekకి 1 million వచ్చినాయి యూట్యూబ్లో. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ 7.5 million ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే నా విషయానికి వచ్చే వరకు ఇప్పుడు నేనెంత ధనుష్ కట్అవుట్ అయినా సరే, అంటే ఇప్పుడు ఆయనలాగా ఉండడం కాదు, స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఆయనలాగా ఎంత రీచ్ అయినా సరే నా స్కిల్స్ నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవడానికి నాకు ఈ ఒక మంచి అవకాశం. అది ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చేసి ఎంత ఇప్పుడు ట్రెండింగ్, అది ఇప్పుడు ట్రెండింగ్లో నడిచేది. కాబట్టి మనం ఏదైనా స్కిల్ ఉంటే
వీళ్ళందరికీ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నా టాపిక్. ఫస్ట్ చూసుకోవాలి మనం ఒకసారి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా విషయానికి వచ్చేసరికి అంత పెద్ద మనిషి నేను కట్అవుట్లో ఉన్నప్పుడు నేను జాగ్రత్తగా చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి. సో దానికి ఏంటంటే ఒక్కడికి పైసలు పక్కా చూసుకుని జనాలకు నచ్చుతుందా లేదా, నేను చేస్తున్నానంటే ఆయన పేరు పోకూడదు, ఆయన ఫ్యాన్స్ ఆయనలాగా నేను ఎంత ఫ్యాన్ ఎలాగో అలా వేరే ఫ్యాన్స్ ఎవరిని హర్ట్ చేయకూడదు అన్న ఒక్క చిన్న టాపిక్. ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా సరే పైసలు చూసుకుని జనాలకు ఎంత ఇష్టమవుతుందో అన్న ఒక్క చిన్న కంటెంట్ ఇప్పటివరకు క్యారీ అయ్యాను అండి. సో ఇది Thank you, Junior Dhanush. So, about all these points that they make, we can conclude on the common grounds that what Dhanush says is that we can copy something which is already famous and we can imitate it and we can brand ourselves. I hope that is the point of Dhanush, with a responsibility. And when coming to Seema Gurnani, her point is use a proper hashtag while you are posting something so that it will be popular, right? To reach the right people. Thank you. And Vena's concept is that she says that be rational whenever you're talking with the strangers. ఎవరితో అయినా కొత్త వ్యక్తులతో మాట్లాడేటప్పుడు రేషనల్గా ఉండండి అండ్ ట్రై టు కమ్యూనికేట్ సోషల్లీ అండ్ రేషనల్లీ, అంటే సామాజిక స్పృహతో ఉండండి అని. దట్ ఈస్ వాట్ హర్ పాయింట్ ఈస్, రైట్, అబౌట్ హర్ ఫ్రెండ్ స్టోరీ. అండ్ Pujita, right? Yes. Pujita's point, she says that first build a common ground. కామన్ గ్రౌండ్లో కొన్ని ఫాలోవర్స్ని తెచ్చుకోండి, వాట్ ఎవర్ టాలెంట్ యూ హ్యావ్, బిల్డ్ సమ్ ఫాలోవర్స్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ యువర్ ఓన్ బ్రాండింగ్, యువర్ ఓన్ కంపెనీ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ ఫ్లోట్స్, ఇట్ విల్ రన్ ద షో. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ పాయింట్ ఇస్. She said is, while you're branding, first identify what you're doing, identify for yourself and then start promoting it. So I think the session of this Instagram, we can conclude in such a way with one single line that being social, using a proper hashtag, while copying or imitating something, be responsible and be cautious and be aware of things that is happening around you and build some common ground. So like that you can be popular and you can brand your own Instagram profiles or your organization. And thank you, participants.